یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چین اور فلپائن کے وزراء خارجہ کی صوبہ آنہوئی کے شہر تھونچی میں ملاقات۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی 3 تاریخ کی رولنگ کی آئینی حیثیت پر سماعت شروع۔ اور یوکرین میں روس پر نام نہاد نسل کشی کا الزام، امریکہ اور نیٹو کی طرف سے شروع کی گئی نئی اشتعال انگیزی ہے، روسی وزارت خارجہ۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 3 تاریخ کو چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے چین کے دورے پر آئے ہوئے فلپائن کے وزیر خارجہ ٹریڈورو لوچھن کے ساتھ صوبہ آنہوئی کے شہر تھونچی میں ملاقات کی۔ وانگ ای نے کہا کہ چین نے ہمیشہ فلپائن کو چین کی ہمسایہ سفارتکاری میں ترجیح دی ہے اور فلپائن کے ساتھ اچھی ہمسائیگی اور دوستی کی پالیسی پر کاربند رہا ہے۔ چینی فریق کلیدی بنیادی انفراسٹرکچر کے منصوبوں کی تعمیر میں تیزی لانے کے لیے فلپائن کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین فلپائن کی ضروریات کے مطابق کووڈ-19 ویکسین کی امداد فراہم کرتا رہے گا اور دونوں ملکوں کے صحت عامہ کے تعاون کو مضبوط بنائے گا۔ روشن نے کہا کہ فلپائن اور چین کے درمیان تعلقات روز بروز پختہ ہو رہے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان عملی تعاون نے تاریخی نتائج حاصل کیے ہیں، جس سے دونوں فریقوں کو دیر پا فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ دونوں فریقین نے جنوبی بحیرہ چین کے مسئلے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان نے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی آئینی حیثیت کے حوالے سے مقدمے کی سماعت شروع کر دی ہے۔ یہ سماعت اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے دائر کردہ ایک درخواست کی روشنی میں شروع کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ 3 تاریخ کی سپہر کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس تحریک کو مسترد کر دیا تھا۔ اپوزیشن اتحاد نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہا کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ آیا ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ سماعت سے قبل سپریم کورٹ نے اس حوالے سے سیکرٹری انصاف، اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ سمیت متعلقہ سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹسز جاری کر دیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس موقع پر ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہونی چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتیں ذمہ دارانہ اقدامات اختیار کریں اور آئین سے ماورا کوئی اقدام کرنے سے گریز کیا جائے۔ مقامی وقت کے مطابق 3 اپریل کو روسی وزارت خارجہ کی ترجمان زاخارووا نے ایک ٹی وی شو میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی جانب سے 1 منٹ سے بھی کم دورانیے کی ایک غیر مصدقہ ویڈیو اور چند تصاویر جاری کیے جانے کی بنیاد پر کچھ ممالک کے رہنماؤں اور ان ممالک کی وزارت خارجہ کے سربراہان نے روس پر یوکرین کی ریاست کیف کے شہر بوچا میں نام نہاد نسل کشی کرنے کا الزام عائد کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ چند روز قبل یوکرینی حکام نے یوکرین کی طرف سے گرفتار روسی فوجیوں کو گولی مارنے کی ویڈیو کی تصدیق کی تھی، لیکن فرانسیسی صدر میکرون سے لے کر برطانوی وزیر خارجہ ٹروس تک سب کی آنکھیں بند رہیں۔ زاخارووا نے پرزور الفاظ میں کہا کہ اس کے پیچھے امریکہ اور نیٹو کی طرف سے شروع کی گئی نئی اشتعال انگیزی ہے۔ 3 اپریل کو یوکرینی میڈیا نے بوچا شہر میں شہریوں کی ہلاکت کی تصاویر اور ویڈیوز کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ یوکرین کی حکومت نے روسی فوج پر ان شہریوں کی ہلاکت کا الزام عائد کیا۔ روس نے یوکرینی حکومت کے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ روس کی قومی ایروسپیس کمپنی روس کوسموس کے صدر روگوزن نے
3 تاریخ کو کہا کہ ان کی کمپنی نے مغربی ممالک کے ساتھ مشترکہ منصوبے روک دیے ہیں۔ روگوزن نے 3 تاریخ کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ اخلاقی وجوہات کی بنا پر روس کوسموس نے مغربی ممالک کے ساتھ مشترکہ منصوبوں پر عمل درآمد کو روک دیا ہے۔ کمپنی ان ممالک کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرے گی جو یوکرینی حکومت کو اسلحہ اور سیاسی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ یوکرین کے نائب وزیر برائے اقتصادیات جیاجولا نے 3 تاریخ کو کہا کہ موجودہ جنگ سے یوکرین کو ہونے والا براہ راست اقتصادی نقصان 565 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ اس جنگ کا یوکرینی معیشت پر طویل مدتی اثر پڑے گا۔ ایک اندازے کے مطابق اس سال یوکرین کے جی ڈی پی کو کم از کم 112 بلین امریکی ڈالر کا نقصان ہوگا اور یوکرین کی اقتصادی بحالی میں کئی سال لگیں گے۔ روس کے نیشنل ڈیفنس کمانڈ سینٹر کے سربراہ میزانٹیسف نے 3 تاریخ کو کہا کہ 2 مارچ سے روس نے یوکرین کو 7,842.3 ٹن انسانی امداد بھیجی اور انسانی ہمدردی کی 739 کارروائیوں کا اہتمام کیا۔ 3 اپریل کو نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولنبرگ نے CNN کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ نیٹو نے فن لینڈ اور سویڈن کے رہنماؤں کے ساتھ اچھی بات چیت کی ہے۔ اگر فن لینڈ اور سویڈن نیٹو میں شامل ہونے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ایک بار جب وہ اپنی درخواستیں جمع کرائیں گے تو انہیں نیٹو کے تمام 30 اراکین کی طرف سے منظوری دے دی جائے گی، جس سے وہ نسبتاً زیادہ تیزی سے نیٹو میں شامل ہو سکیں گے۔ سری لنکا کی کابینہ کے 20 سے زائد وزراء نے 3 تاریخ کی شام کو اجتماعی طور پر اپنے استعفے پیش کر دیے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ وزیر اعظم مہندرا راجہ پاک سے استعفیٰ نہیں دیں گے اور ملک میں ایندھن اور بجلی کی قلت سے نمٹنے کے لیے نئے آپشن زیر بحث ہیں۔ اس وقت سری لنکا کی موجودہ کابینہ میں صرف صدر اور وزیر اعظم رہ گئے ہیں۔ مقامی میڈیا کو توقع ہے کہ نئی کابینہ جلد تشکیل دی جائے گی۔ سری لنکا کو اس وقت غیر ملکی زر مبادلہ کی کمی، اشیاء ضروریہ کی قلت، بڑھتی ہوئی قیمتوں اور بجلی کی فراہمی کی کمی جیسے مسائل کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت نے 31 مارچ کی شام سے کئی بار کرفیو نافذ کیا ہے۔ سری لنکا کے صدر نے 1 اپریل کی شام کو ملک میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کیا تھا۔ 4 اپریل کو ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے عمانی وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی کے ساتھ فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران ویانا مذاکرات میں ایک اچھے اور پائیدار معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار ہے، لیکن امریکہ نے ضرورت سے زیادہ مطالبات کر کے اس میں توسیع کر دی ہے۔ انہوں نے ایرانی افراد اور اداروں پر نئی امریکی پابندیوں پر تنقید کی۔ اس کے علاوہ دونوں نے 2 طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ عمانی وزیر خارجہ نے یمن میں جنگ بندی کے معاہدے میں ایران کے کردار کی تعریف کی اور امید ظاہر کی کہ یہ یمن کے فریقوں کے درمیان بات چیت کی بنیاد رکھے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مکمل طور پر یمنی عوام کے خلاف ناکہ بندی اٹھانے، جنگ بندی کو جاری رکھنے اور یمنیوں کو انسانی امداد فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی جوہری معاہدے میں شامل فریقین نے اپریل 2021 میں آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں امریکہ اور ایران کے مذکورہ معاہدے پر عمل درآمد کی بحالی پر بات چیت شروع کی، جس میں امریکہ نے بالواسطہ طور پر حصہ لیا۔ مذاکرات کا 8واں دور 27 دسمبر 2021 کو ویانا میں شروع ہوا۔ رواں سال 11 مارچ کو یورپی یونین کے خارجہ امور اور سلامتی کی پالیسی کے اعلیٰ نمائندے بوریل نے اعلان کیا کہ بیرونی عوامل کی وجہ سے مذاکرات معطل کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد امریکی حکومت نے 30 مارچ کو ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کیا۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔
国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। चीनी अवाम के माहो साल, मेहनत और जद्दोजहद की रोशी मिसाल, माजी की शाहराए रेशम से आज की इक्तिसादी शहरात तक, चीन शाहराए तरक्की पर। चीन में शब रोज रकम होने वाली कामयाबियों से इबारत। इस प्रोग्राम में आप जान सकेंगे चीन की तेज रफ्तार तरक्की का राज, मेहनत से जुड़ी चीन की रिवायात, हम ही है सकाफत, हम कदरे, हम तहजीबों के निशान, इंसानी अजमत, इल्मो हुनर और फन के पासबान। सुनते हैं खबरों, तजज़ियों और तबसरों से सजा चाइना रेडियो इंटरनेशनल का खुसूसी सिलसिला चीन शाहराए तरक्की पर। पानी जिंदगी का मंबा है, ताहम इस वक्त दुनिया को पानी के बढ़ते हुए संगीन बहरान का सामना है। आबी वसाइल की हिफाजत, इंतज़ाम और माकूल तरीके से पानी का इस्तेमाल तमाम ममालिक के सामने एक बड़ा इम्तिहान है, और आबी मसाइल का हल भी हर मुल्क की हुक्मरानी की सलाहियतों का एक अहम मज़हर बन गया है। चीन के सदर ममलिकत शी जिनपिंग को इसका वाज़े इदराक है। उन्होंने अक्सर निशानदेही की है कि दरियाओं और आबी वसाइल का ख़तरा माहौल, ज़िंदगी और कौम की बका के ख़तरे के मुतरादिफ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद से सदर शी जिनपिंग ने मुल्क के शुमाल से जनूब तक और दरियाओं के बालाई हिस्सों से लेकर ज़ेरी इलाकों तक का सफ़र किया। उन्होंने बारहा इस बात पर जोर दिया कि दरियाओं और झीलों के तहफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक अवाम के फ़वाइद और चीनी कौम की तवील मुद्दती तरक्की से है। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं चीन शाहराए तरक्की पर। इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में मैं हूं ज़ुबैर बशीर और मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में शामिल मौज़ूआत की तफसील कुछ इस तरह से है। चीन में आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, चीन की अहम सनतों के मुनाफे में इजाफा, ग्रीन देही तरक्की के लिए सिलसिलावार इक़दामात, डायनामिक ज़ीरो केस इंसदादी पॉलिसी क्या है, चीन की न्यू एनर्जी की हौसला अफजाई और दरियाए यांगसी की इक़्तिसादी पट्टी। सामीन मोहतरम, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन एक खूबसूरत नग़मे के बाद। यार कलंदर फेरा पावे, दिल दे बूहे नू खड़कावे, यार कलंदर फेरा पावे, दिल दे बूहे नू खड़कावे, अल्लाहू दा विरद पका के महबूबन दा नाम जे लेवे। यार कलंदर फेरा पावे, दिल दे बूहे नू खड़कावे, अल्लाहू दा विरद पका के महबूबन दोनों मुझे लेवे। इश्क दा कुक्कड़, इश्क दा कुक्कड़, इश्क दा कुक्कड़ बंगा देवे, बंगा देवे, बंगा देवे। इश्क दा कुक्कड़, हो कुक्कड़, इश्क दा कुक्कड़ बंगा देवे, तांगा दे विच बंगा देवे। इश्क दा कुक्कड़, हाँ कुक्कड़, इश्क दा कुक्कड़। बंगा
वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं चीन शाहराह तरक्की पर ज़ुबैर बशीर और शाहिद अफराज खान के साथ। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब, जो हमें पानी की अहमियत के हवाले से बताता है। गुज़िश्ता माह के इख्तितामी हफ्ते में शाहिद साहब पानी का वीक मनाया गया चीन में। दुनिया भर में पानी का आलमी दिन था, तो चीन में ये पूरा हफ्ता मनाया गया। और इस हफ्ते के दौरान तमाम सतहों की जो हुकूमतें हैं उन्होंने आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के काम के हवाले से अपनी रिपोर्टें मुरतब की, और वो रिपोर्टें जो हैं वो फिर उनको मुश्तहर भी किया गया और उनकी जो तफसीलात थी वो भी सामने लाई गई। हम ये देखते हैं कि 20-22 बरस पहले अगर चीन में आबी वसाइल की सूरत हाल देखी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें मसाइल नज़र आते हैं। जो झीलें थीं उनकी अक्सरियत ऐसी थी जो मुनासिब ट्रीटमेंट प्लांट ना होने की वजह से उनका पानी गंदा हो चुका था, और आबी हयात और इर्द गिर्द की जो कुदरती हयात थी वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी थी। लेकिन गुज़श्ता 10 बरस की अगर हम बात करें तो इस दौरान इन तमाम आबी वसाइल की हिफाजत के लिए बहुत से अहम इक़दाम मुतारिफ़ करवाए गए। चीन में दर्जनों दरिया ऐसे हैं जो माजी में खुश्क हो चुके थे या गैर मुनासिब देखभाल की वजह से वो दरिया जो हैं वो बहुत मुख्तसर हो गए थे। लेकिन हुकूमत की तवील मुद्दती पॉलिसियों के ज़ेर असर आज हम ये देखते हैं कि ये तमाम दरिया जो हैं वो उसी आबोताब के साथ बह रहे हैं जिस तरह वो माजी में बहा करते थे। बहुत से तरक्की पजीर ममालिक में ये कॉमन मसला है कि आबी वसाइल जो हैं उनकी देखभाल नहीं की जाती और फिर बड़े बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ता है। अगर दरियाओं की मुनासिब निगहदाश्त और देखभाल की जाए तो ना सिर्फ सैलाबों के ख़तरे से बचा जा सकता है बल्कि आबी वसाइल को बेहतर अंदाज में बरूए कार लाते हुए तवानाई के मसाइल को भी हल किया जा सकता है। चीन ने ना सिर्फ इन चीज़ों पर काबू पाया बल्कि दरियाई तासों के दरमियान या दरियाओं के दरमियान जो हैं वो राब्ता नहरें तामीर की, और पानी के ये जो ब्रिजेज़ हैं इन्होंने एक दरिया का जो ज़्यादा पानी था वो कम पानी वाले दरिया की तरफ पहुंचाया, और यूं एक मरबूत निज़ाम कायम हुआ जिसने चीन के आबी वसाइल जो हैं उनको भी महफूज बनाया और चीन की जो आबी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया। अगर हम शहरों की बात करें तो बीजिंग में हमें जा बजा झीलें नज़र आती हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ तर्ज का पानी, जिसमें बारिश का पानी है, बर्फ़ पिघलने वाला पानी है, फिर शहरी सेवरेजेस का पानी है। इनको मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट प्लांट्स के ज़रिए एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और फिर इसको फ़ाल तौर पर दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर
اب ہمیں پانی کے مسائل اس طرح سے نظر نہیں آتے، اور دریا جو ہیں وہ نہ صرف پانی کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں مدد کرتے ہیں بلکہ اب ذرائع نقل و حمل کے طور پر بھی سپورٹ کر رہے ہیں پورے نظام کو۔ صحیح، اس میں زبیر صاحب جو آپ نے باتیں فرمائی بہت اچھا اس لحاظ سے لگا کہ دیکھیں ایک اہم موضوع ہے اور اس پر ہم تھوڑی سی بات بھی کرنا چاہیں گے آگاہی کے لحاظ سے، چونکہ پانی زندگی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو آئندہ جنگیں ہوں گی وہ پانی پر ہی ہوں گی۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک کو اس وقت پانی کی کمی کا سامنا ہے، بالخصوص جو ترقی پذیر ممالک ہیں۔ ایسے میں چین ہمارے پاس ایک عمدہ مثال ہے، 1 ارب 40 کروڑ سے زائد آپ کی آبادی ہے، اور اتنی بڑی آبادی کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنا یقیناً کسی چیلنج سے کم نہیں، لیکن یہی چینی قیادت کا خاصہ ہے کہ وہ ایسے مشکل چیلنجز سے نمٹتے ہیں۔ اور جو اچھی بات آپ نے زبیر صاحب کہی کہ یہاں پر پانی کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کا تحفظ اور استعمال لازم ہے، بارشی پانی کو محفوظ کیا جاتا ہے، بلکہ یوں اگر نہ کہا جائے کہ پانی کے ایک ایک قطرے کا تحفظ کیا جاتا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ ہم سماجی طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لوگ پانی کا بہت بے حد خیال رکھتے ہیں، اور بلا وجہ جس طرح ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پانی کا پائپ لگا ہوا ہے، پانی بہہ چلا جا رہا ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں، نہ یہاں پر ہم نے ابلتے گٹر دیکھے ہیں اور نہ کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے ہمیں لگتا ہو کہ پانی ضائع کیا جا رہا ہے۔ اور پانی کی حفاظت کا ایک منظر ابھی پچھلے دنوں دیکھنے کو ملا، جو ہمارے اپارٹمنٹس ہیں ان کے قریب ایک گاڑی موجود تھی جو آئل ٹینکر کی شکل میں تھی، تو مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا، تو وہاں موجود ایک چینی ساتھی جو انگریزی بھی جانتے تھے ان سے تھوڑی گپ شپ ہوئی، انہوں نے بتایا کہ یہ گاڑی جو ہے یہ آپ سب کے جو کچن کا سیوریج ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو یہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی کہ ہم نے یہ تو سنا تھا کہ کچن میں جو پانی کی پائپ لائن ہے وہ الگ ہوتی ہے جس میں قدرے صاف پانی ہوتا ہے جسے آپ استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن کچن سیوریج تو انہوں نے کہا جو کچن ویسٹ ہیں ان میں گھی شامل ہوتا ہے اور اس طرح کی چکنائی والی چیزیں شامل ہوتی ہیں، اگر یہ روٹین کے سیوریج سسٹم کے ساتھ جائیں گی تو یہ نہ صرف جہاں انہوں نے آخری منزل تک پہنچنا ہے وہاں زیادہ آلودگی کا باعث بنیں گی بلکہ سیوریج سسٹم کو بھی جلد ناکارہ بنا دیں گی۔ تو اس طرح کے پانی کو ہر جو رہائشی کمپاؤنڈ ہے اس کے پاس ایک خاص قسم کے سٹوریج ٹینک میں اکٹھا کر لیا جاتا ہے، تو مقررہ وقت میں جو ٹریٹمنٹ کا شعبہ ہے وہ اس کو یہاں سے آ کر کلیکٹ کرتا ہے اور لے جاتا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست چیزیں ہیں جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور اپنے ہاں بھی ہمیں لاگو کرنا چاہیے۔ صحیح، اور ایک اور چیز بیر صاحب جو کہ آپ نے بھی ٹیکنالوجی کا ذکر کیا، تو آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف آپ نے چین کے حصوں کا دورہ کیا تو وہاں پر کسی بھی آپ ہوٹل میں چلے جائیں تو جو آپ کو ہدایات نامہ جاری کیا جاتا ہے اس میں پانی کے حوالے سے بھی خاص طور پر تذکرہ کیا جاتا ہے، اور ٹیکنالوجی کا ہم نے دیکھا کہ یہاں پر سینسر کا استعمال جس عمدہ طریقے سے کیا گیا ہے پانی کے بقا کے لیے، یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اگر اپنے ہاتھ دھونے ہیں اگر آپ سینسر کے آگے ہاتھ کریں گے تو پانی وہاں سے ٹوٹی سے نکلے گا، ورنہ جو ہے آپ پانی جو ہے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تو ان تمام باتوں کا مقصد یہی ہے کہ پانی کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ اہم ہے۔ سامعین محترم، اسی شاہد صاحب کی خوبصورت بات پر ہم آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس پانی کی حفاظت کیجیے کیونکہ آنے والی نسلوں تک ہم نے اسے اسی طرح شفاف انداز میں منتقل کرنا ہے۔ یہاں ایک نغمہ، اس کے بعد بڑھیں گے اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ کیڑی گل اترسیے کیڑی گل اترسیے ڈھولنا کتا بند سدے نال تو بولنا کوئی ہوئی خطا سک معاف کری انصاف کری، تیری کوئی نہ خطا ہے تیری کوئی نہ خطا ہے، ڈھولنا مینوں سارا پتا ہے، ڈھولنا نہ کوئی گلا دلوں صاف کری مینوں معاف کری، سک معاف کری انصاف کری، تیری دید ہوے ہونے ڈھولنا میری عید ہوے ہونے ڈھولنا کوئی ہوئی خطا سک معاف کری،
ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਚੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਤੇਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਚੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਤੇਰੀਆਂ 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 ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਪਿਆਰ ਵੇ ਹਾਏ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਏ ਖਤਾ ਸਕੂ ਮਾਫ ਕਰੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਖਤਾ ਏ ਢੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਏ ਢੋਲਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਸਕੂ ਮਾਫ ਕਰੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀ ਢੋਲ ਜਾਨੀ ਬੋਲ ਜਾਨੀ ਕਰ ਲੈ ਸੁਲਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਢੋਲ ਜਾਨੀ ਬੋਲ ਜਾਨੀ ਕਰ ਲੈ ਸੁਲਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਹਾਰ ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਹਾਰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਏ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਏ ਪਿਆਰ ਏ ਪਿਆਰ ਏ ਮੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਖੇਦੀ ਖੇਲ ਵੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਏ ਖਤਾ ਸਕੂ ਮਾਫ ਕਰੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਖਤਾ ਏ ਢੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਏ ਢੋਲਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਸਕੂ ਮਾਫ ਕਰੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਚੜਿਆ ਏ ਸ਼ੌਕ ਵੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਚੜਿਆ ਏ ਸ਼ੌਕ ਵੇ ਨੰਬਰ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਥਾਂ ਬਲੌਕ ਵੇ ਨੰਬਰ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਥਾਂ ਬਲੌਕ ਵੇ ਲੋਕ ਵੇ ਲੋਕ ਵੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਨਾਰ ਤੂੰ ਢੋਲਣਾ ਨਾ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਤੋੜ ਤੂੰ ਢੋਲਣਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਏ ਖਤਾ ਸਕੂ ਮਾਫ ਕਰੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਖਤਾ ਏ ਢੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਏ ਢੋਲਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਸਕੂ ਮਾਫ ਕਰੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀ ਢੋਲ ਜਾਨੀ ਬੋਲ ਜਾਨੀ ਕਰ ਲੈ ਸੁਲਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਢੋਲ ਜਾਨੀ ਬੋਲ ਜਾਨੀ ਕਰ ਲੈ ਸੁਲਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਢੋਲ ਜਾਨੀ ਬੋਲ ਜਾਨੀ ਕਰ ਲੈ ਸੁਲਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ सामिन मोहतरम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं चीन शारह तरक्की पर ज़ुबैर बशीर और शाहिद अफराज खान के साथ। हमारा अगला मौजू है चीन की अहम सनतों के मुनाफे में इजाफा। चीन के कौमी शुमारियत ब्यूरो की जानिब से 27 तारीख को जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी से फरवरी तक मुल्क के अहम सनती इदारों ने मजमूई तौर पर 1157.56 बिलियन युआन का मुनाफा हासिल किया, जिसमें पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 5% का इजाफा हुआ। इसी अरसे के दौरान कानकनी की सनत के हासिल शुदा मुनाफे की मजमूई मालियत 233.57 बिलियन युआन रही, जिसमें पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में इजाफे का तनासुब 1.32 गुना ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने 875.92 बिलियन युआन का
मुनाफा हासिल किया, जिसमें कमी का तनासब 4.2% रहा। इसी तरह बिजली, हरारत, गैस और पानी की पैदावार और फराहमी की सनत ने 48.07 बिलियन का मुनाफा हासिल किया, जिसमें 45.3% की कमी आई। आदादो शुमार के मुताबिक जनवरी से फरवरी तक 41 बड़ी सनतों में से 21 के मजमूई मुनाफे में पिछले साल के मुकाबले में इजाफा हुआ, 19 सनतों के मुनाफे में कमी आई, जबकि एक सनत ने अपना खसारा कम किया है। ये वो फिगर्स हैं जो बड़े हौसला अफजा हैं और दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि अगर आप अज़्म के साथ आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं और आप जो मुश्किलात हैं और जो चैलेंजेस हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ और मौक़े में बदलने का हुनर रखते हैं, तो आप किसी न किसी तरह आगे बढ़ने का अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। तो चीन ने किसी न किसी तरह तो नहीं, बहुत बेहतर तरीके से अपने सफ़र को आगे बढ़ाया है। हमें कुछ कंपनियों के मजमूई मुनाफे में कमी भी नज़र आई, तो इसकी बड़ी वजूहात ये हैं कि इस वक्त दुनिया में एक बड़ी जंग और बड़ा तनाज़ा जारी है। फिर दुनिया के कई ममालिक में जो है वो अभी भी कोविड-19 की वजह से जो है सनती अमल बहाल नहीं हो सका, और चीन बहुत सी सनतों में जो सप्लाई चेन का की यूनिट है, बुनियाद है, तो ये भी चीज़ें जो हैं वो इस सूरत हाल को अफेक्ट करती हैं। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो चीन की जो अहम सनतें हैं उन्होंने गुज़िश्ता बरसों की निस्बत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। जी, और आपने दुरुस्त फरमाया ज़ुबैर साहब। अगर हम देखें सनतों का मजमूई जायज़ा लें तो 21 का आपने जिक्र किया कि जो बड़ी सनतें हैं, जो अहम सनतें कहलाती हैं, उनके मुनाफे में इजाफा हुआ है, और वो भी ऐसी सूरत हाल में जिसका आपने जिक्र भी कर दिया कि अभी बदस्तूर वबा का फैलाव भी जारी है, ऊपर से रूस यूक्रेन तनाज़ा भी आ गया, जिसके बाद जो सनती चैन है, सप्लाई चैन है, वो शदीद तौर पर मुतासर हुई हैं। लेकिन यही चीनी मईशत की मजबूत लचक है कि जो सनतें हैं वो आज भी अपना मुनाफा जो है वो ज़्यादा कमा रही हैं। सामने मोहतरम, आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे जो इन तमाम कामयाबियों के पीछे एक राज की तरह कार फरमा है, और ये एक ओपन सीक्रेट है। शायद साहब, जो चीन की इंसदाद वबा की पॉलिसी है, इसके हवाले से हमने मुख्तलिफ इस्तिलाहात सुनी। कभी इसको ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहा गया, कभी हमने ट्रेस एंड ट्रैक की पॉलिसी का सुना, फिर उससे कबल जो पॉलिसी बड़ी अहम और कारगर रही वो थी लॉकडाउन की पॉलिसी, फिर स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी। अब एक नई टर्म जो क्वाइन हुई है वो है डायनामिक ज़ीरो केस इंसदादी पॉलिसी। तो इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कीजिएगा कि ये जो नई पॉलिसी है ये पुरानी इस्तिलाहात से किस तरह मुख्तलिफ है, अगर मुख्तलिफ नहीं तो ये किस तरह उसकी पुराने सफ़र की कंटिन्यूशन है। असल में ज़ुबैर साहब, चूँकि इस वक्त जो चीन के में कुछ नए केसेस सामने आए और मसरूफ़ जो कारोबारी मराकज़ हैं जैसे शंघाई है या फिर शेंज़न वगैरह हैं, वहाँ पर जब केस सामने आए तो अब इन शहरों को मुकम्मल तौर पर बंद भी नहीं किया जा सकता, चूँकि बेशुमार ममालिक की सनतें यहाँ पर काम कर रही हैं और मल्टी नेशनल कंपनीज़ काम कर रही हैं। तो ऐसे में ज़रूरी था कि कोई ऐसा लाहेअमल अपनाया जाए कि जिसकी बुनियाद पर जो कारोबार का पहिया है वो भी चलता रहे और ज़िंदगी भी जो है रवां दवा रहे। तो ये वजह है कि चीन ने इस मरतबा जो इंसदादी पॉलिसी अपनाई उसमें मखसूस अहदाफी इक़दामात का तयन किया गया, और जिसमें न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग भी शामिल है। हमने माजी में देखा कि जब कुछ ऐसे केसेस सामने आते थे जो बिना अलामात वाले केस थे तो उनको मखसूस करंतना मराकज़ में मुंतकिल किया गया, हस्पतालों में मुंतकिल किया गया। लेकिन इस मरतबा ये किया गया चूँकि इस वक्त ऐसे जो बिना अलामात वाले केस हैं उनको मखसूस मराकज़ में ले जाया गया। शहर को बंद करने के बजाय मखसूस जो कॉलोनीज़ हैं, कम्यूनिटीज़ हैं, उनका तयन किया गया। वहाँ पर जो है ऐसे न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग को जो है उसको अहमियत दी गई, ताकत दी गई, और साथ साथ जो आपका कारोबार है, चाहे वो ऑनलाइन तालीम है या फिर जो ऑनलाइन जो सरगर्मियाँ हैं और साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसको रवा रखा गया। तो मखसूस अहदाफी तयन का नाम जो है वो आप कह सकते हैं कि डायनामिक पॉलिसी कह सकते हैं चीन की मखसूस इलाकों में। और सामीन मोहतरम, इस डायनामिक ज़ीरो केस इंसदादी पॉलिसी को जिस तरह शायद साहब ने डिफ़ाइन किया, इसकी ताकत और इसकी जो सलाहियत है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमने अपने सामने 24 घंटों में करोड़ों की आबादी वाले जो शहर हैं वहाँ न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होते हुए देखे, और 48 घंटों से भी कलील अरसे में 2-3 मरतबा लोग इस प्रोसेस से गुजरे
اور وبا کے پھیلاؤ کو روکا گیا. تو چین بہت زیادہ سختی سے اس پالیسی پر ابھی بھی عمل پیرا ہے اور دنیا کے لیے یہ بہت زیادہ قابل تقلید ہے. دوسری طرف ہم ماسک پر بھی ڈبیٹ ابھی تک سن رہے ہیں کہ ماسک لگانا ٹھیک ہے یا نہیں. تو جناب دنیا کو اس حوالے سے اب سوچنا ہوگا کہ وبا کے خلاف کس طرح لڑتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. یہاں ایک نغمہ سنتے ہیں, اس کے بعد اپنے اس موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے. صنم جانم انار سیستانم بیبی صنم جانم انار سیستانم به دروازه تاج قربان جای صنم جانم به دروازه تاج قربان جای صنم جانم بیبی صنم جانم انار سیستانم بیبی صنم جانم انار سیستانم به دروازه تاج قربان جای صنم جانم به دروازه تاج قربان جای صنم جانم دل نازک تر از اندیشه دارم
انار سیستانم. هوای معتدل چون ریشه دارم بیبی صنم جانم انار سیستانم. همه گلهای عالم برگی خوش کرد بیبی صنم جانم انار سیستانم. تو در باغ خیالیم ریشه داری بیبی صنم جانم انار سیستانم. بیبی صنم جانم انار سیستانم. بیبی صنم جانم انار سیستانم. دم دروازه تاج کرم جای صنم جانم. دم دروازه تاج کرم جای صنم جانم. بیبی صنم انار سیستانم. بیبی صنم انار سیستانم. بیبی صنم جانم. بیبی صنم جانم. بیبی صنم جانم. بیبی صنم جانم. بیبی صنم جانم انار سیستانم. با دروازه تاج کرم جای صنم جانم. ویلکم بیک سامعین محترم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں چین شاہراہ ترقی پر زبیر بشیر اور شاہد افراز خان کے ساتھ. ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ چین کی جو صنعتی ترقی ہے، چین کا جو صنعتی پہیہ ہے وہ اسی طرح تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور چین کے جو ترقیاتی اہداف ہیں نہ صرف وہ حاصل ہو رہے ہیں بلکہ وہ پہلے سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ان تمام میں جو چین کی وبا کے خلاف انسدادی پالیسی ہے اس کا مسلسل اپ گریڈ ہونا اور اس کی ترقی ہے. آج کل ڈائنامک زیرو کیس انسدادی پالیسی کا چرچا ہے. اس پالیسی کو وقفے پر جانے سے پہلے آپ کے سامنے شاہد صاحب نے بیان کیا. مزید بات کریں گے کہ چین کی آبادی جو ہے وہ 1.40 ارب ہے، جس کا 18.7% حصہ 60 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد پر مشتمل ہے. مؤثر انسدادی اقدامات عمر رسیدہ افراد، بچوں اور مہلک بیماری کے شکار کمزور افراد کو محفوظ رکھنے کی کلید جو ہے وہ چین کے یہ زیرو ڈائنامک انسدادی اقدامات ہیں. یہ چینی عوام کی خواہشات سے مطابقت رکھنے والی چیز ہے، کیونکہ چین میں جو فیملی سسٹم ہم دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. فیملی کلسٹرز کی شکل میں رہتی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں، بزرگ افراد، چھوٹے بچے اور نوجوان جو ہیں وہ اکٹھے اپنی معاشرتی اقدار کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں انسانی جان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ہم نے وبا کے ابتدائی دنوں میں بھی دیکھا، جب چین نے وبا کے آنے کے بعد، اس کے ٹریس ہونے کے بعد بالکل کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس وبا کو کس طرح قابو میں لایا جانا ہے، تو فوری طور پر ہر طرح کی جو کاروباری سرگرمیاں تھیں، تجارتی عمل تھے، وہ روک دیے گئے. بہت زیادہ چین کو مالی نقصانات اس کی وجہ سے سامنا کرنا پڑے، دیکھنا پڑے، لیکن چین نے کہیں پر بھی اس چیز کا افسوس نہیں کیا، کیونکہ ہر وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مالی نقصانات عارضی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اصل قیمت اور اصل حیثیت جو ہے وہ انسانی جانوں کی ہے. جی، اور سب سے اہم بات زبیر صاحب کہ عوام کی مرکزی حیثیت ہے، اور چین نے معاشی قیمت تو برداشت کی. کچھ عرصہ ہم نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے صنعتیں بھی بند رہیں، کاروبار بھی بند رہے، لیکن اس کا جو دیرپا اور جو اس کا طویل مدتی حل ہمیں نظر آیا وہ تھا آج چین میں جو زندگی رواں ہے، کاروبار رواں ہے، سماجی زندگی ہے، وہ بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. تو یہی ثمرات چین کی ڈائنامک زیرو پالیسی کے ہیں. شاید صاحب اب جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے چین نے نئی توانائی جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں، اور چین کا جو 14واں 5 سالہ منصوبہ ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کاربن پیک اور کاربن نیوٹرل کے اہداف کے سلسلے میں اس سال کو اور اس 5 سالہ منصوبے کو اوورال بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اس سلسلے میں مختلف اقدامات ہو رہے ہیں. چین نے گرین دیہی ترقی کے سلسلہ وار اقدامات بھی متعارف کروائے ہیں. چین کی وزارت زراعت اور دیہات نے حالیہ دنوں دیہی حیات کاری کی حکمت عملی کے تحت رواں سال دیہات اور دیہی علاقوں کی ماحول دوست ترقی کے سلسلے میں جو اقدامات کیے جائیں گے ان کا تعارف پیش کیا. اس کے مطابق رواں سال کاشتکاری کی صنعت کی سبز اور اعلیٰ معیار کی ترقی کو بھرپور طریقے سے فروغ دیا جائے گا. اس ضمن میں 100 مثالی سبز کاؤنٹیاں قائم کی جائیں گی. کھاد اور کیڑے مار ادویات کے استعمال میں کمی لائی جائے گی.
इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजीज़ को बरूए कार लाया जाएगा ताकि काबिल काश ज़मीन को बेहतर बनाया जाए और इस मकसद के लिए मरकज़ी ख़जाना माली इमदाद जारी करेगा। जी, इसमें सबसे अहम बात यह ज़ुबैर साहब, जो देहात की तरक्की है, हमने देखा कि चीन में जो ही नया साल शुरू होता है, जो पहली दस्तावेज़ जारी की जाती है वो हमेशा देही तरक्की के हवाले से होती है। और अभी जिन इक़दामात का आपने जिक्र किया, इसका मकसद यही है कि इस वक्त मुल्क में जो अनाज की पैदावार है 650 अरब किलोग्राम जो हदफ तय किया गया है उस पर अमल किया जाए। और यही वजह है कि चीन नई टेक्नोलॉजी भी ला रहा है और अब माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी ला रहा है। और बिल्कुल अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे न्यू एनर्जी व्हीकल्स जो हैं, इनको बहुत तेज़ रफ्तार तरक्की मिल रही है। 3 रोज़ा चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल फोरम जो है वो गुज़श्ता माह के आखिरी हफ्ते में इख्तिताम पजीर हुआ। फोरम में शरीक मुतलका इंचार्ज ने निशानदेही की कि चीन की न्यू एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों की सनत बड़े पैमाने पर आला मयारी और तेज़ रफ्तार तरक्की के नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त न्यू एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों की कलीदी टेक्नोलॉजीज़ का मयार बेहतर होता जा रहा है और सनती चेन भी मुकम्मल और मुस्तहकम हो रही है। टेक्नोलॉजी की इख्तराई सलाहियत न्यू एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों की सनत की तेज़ रफ्तार तरक्की में बुनियादी अहमियत की हामिल है। 2021 में चीन में न्यू एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों की पैदावार और फ़रोख्त दोनों की तादाद 35 लाख से ज़्यादा रही, जो मुसलसल 7 वर्षों तक दुनिया में सर फहरिस्त है। फ़िलहाल चीन ने न्यू एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों की तरक्की के लिए 60 से ज़ायद पॉलिसीज़ मुतारिफ़ करवाई हैं और 150 से ज़ायद मयारात मुरतब किए हैं और इन पर अमल दरामद भी किया है। न्यू एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों की तरक्की की हिमायत के लिए चीन पॉलिसी के लिहाज से दुनिया में सबसे ज़्यादा मुकम्मल निज़ाम कायम करने वाला मुल्क भी बन चुका है। जी, और इसमें अहम बात यह ज़ुबैर साहब कि दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो गाड़ियों की सनत से वाबस्ता हैं, मैं तो ये कहूँगा कि चीन ने उनकी भी हौसला अफजाई की है कि वो अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आएँ, जो रवायती ईंधन है उसको छोड़ते हुए। इसका जो बुनियादी फ़ायदा तो यही है कि जो मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज है इससे निपटा जाए, जो कार्बन अखराज में कमी के अहदाफ हैं उनको मुकम्मल किया जाए और पायदार तरक्की की जुस्तजू की जाए। और यहाँ शायद सब बताते चले अपने सामीन को कि डेनमार्क ने हालिया दिनों एक टेंडर दिया जिसके मुताबिक उन्होंने न्यू एनर्जी गाड़ियों की तैयारी के हवाले से बिड तलब की। तो चीन की गैली कारसाज कंपनी है, इसने ये टेंडर विन किया। 1.2 अरब का ये टेंडर था और डेनमार्क की हुकूमत का कहना है कि पोर्ट ऑफ आलबर्ग पर 2 अरब डैनिश कॉर्नर से ये एक मंसूबा तामीर किया जाएगा जहां पर ई मेथनॉल से चलने वाली गाड़ियां, यानी एक नया ईंधन है जो कार्बन अखराज बिल्कुल नहीं करता, उससे चलने वाली गाड़ियां तैयार की जाएंगी। और चीनी कंपनी ने जनाब टेंडर विन किया है। ये वहां जाकर उनको डैनिश जो गवर्नमेंट है उनको ये न्यू एनर्जी गाड़ियां जो हैं उनको तैयार करने में मदद फराहम करेगी। और अब तस्करा करते हैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी का। दुनिया में बिजली का बहरान है, दुनिया में तवानाई जो है आजकल बहुत महंगी हो रही है, लेकिन चीन माहौल दोस्त और सस्ती तवानाई पैदा करके दुनिया के लिए मिसालें कायम कर रहा है। चीन के जनूबी सूबा ग्वांगडोंग में अभी गुज़श्ता माह के इख्तिताम पर 1 अरब किलोवाट आवर के पावर जनरेशन प्लांट का इफ्तिताह किया गया। ये प्लांट जो है ये ऑफशोर लगाया गया है, साहिल से दूर है थोड़ा सा। इसके साथ जो टरबाइन हैं वो जदीद तरीन हैं, माहौल दोस्त हैं। अगर हम बात करें कि इन टरबाइन्स की मदद से तकरीबन 3,76,000 टन स्टैंडर्ड कोयला जो है उसको अगर जलाया जाए और इतनी बिजली हासिल की जाती है तो उसकी बचत होगी। फिर तकरीबन 84 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज कम होगा। अगर आप इतना ज़्यादा कोयला जलाना चाहते हैं तो फिर आपको दरख्तों की ज़रूरत है। इस प्लांट ने तकरीबन 3,309 एकड़ रकबे पर जंगलात के मुसावी जो है वो फ़ायदा फराहम किया है और 315 टरबाइन्स हैं और इससे हांगकांग मकाओ ग्रेटर बे एरिया जो है उसको 5.6 बिलियन किलोवाट आवर क्लीन एनर्जी फराहम की जा रही है। तो देखिए हर शोबे में हमने गाड़ियों को देखा, देहात को देखा और पावर जनरेशन को देखा। चीन तमाम शोबों में माहौल दोस्त तवानाई को फ़रोग़ दे रहा है। सामीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। प्रोग्राम के हवाले से अपनी आरा का इज़हार urd@cri.com.cn पर ज़रूर कीजिएगा। जबकि मज़ीद खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.cri.cn। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़ुबैर बशीर और शाहिद अफराज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। ये इश्क भी अजीब है, कभी सच्चा कभी झूठा, दोनों तरफ से मन मेरा मन तेरा लूटा। इश्क
इश्क पमाया जंजीरा हो, इश्क पमाया जंजीरा सकू चुटे इश्क दे तीरा कपड़े लीरा हाल फकीरा इश्क पमाया जंजीरा इश्क पमाया जंजीरा ये इश्क भी अजीब है कभी सच्चा कभी झूठा दोनों तरफ से मन मेरा मन तेरा लूटा मजनू आंग तमाशा बनी मारे पत्थर जमाने हूँ लैला मांगू डोली चढ़ के यार थी गए दीवाने हूँ अगे हर गईया तकदीरा अखियां नीरा हाल फकीरा इश्क पमाया जंजीरा हो इश्क पमाया जंजीरा मेरे दिल का हाल की जाने किन्ना मिलिया लोगी बोले प्यार नहीं करना मैं ना मन्निया सारा दिन मैनू चलता रहे मन मेरा गल्ला करे यार को सोना शीशे मांगो टूट दे वेखे हो शीशे मांगो टूट दे वेखे यार यारानू लुट दे वेखे यार दा फेस वटा अल्लाह मियां प्यार दा फेस वटा इवे किस्मत नाल जियो से खबर गयो से हाल वंजो से इश्क पवाया जंजीरा हो इश्क पवाया जंजीरा सकू छुटे इश्क दे तीरा कपड़े लीरा हाल फकीरा इश्क पवाया जंजीरा हो इश्क पवाया जंजीरा जब देख लिया हर शख्स यहाँ हर जाई है इस शहर से दूर एक कुटिया हमने बनाई है और उस कुटिया के माथे पर लिखवाया है सब माया है सब माया है सब माया है सब माया है इश्क कभी सच्चा है इश्क कभी झूठा दोनों ही तरफ से इसमें मन मेरा टूटा दिल घबराए जान चली जाए माया तेरा प्यार मांगती है
के मामलात से अनजान तो न था, इस घर का फर्द था, कोई मेहमान तो न था। थी जिनके दम से रौनके शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव ये वीरान तो न था। सब माया है, सब माया है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला। मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और एफएम पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर, इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालात हाज़रा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।